ओडिशा सीजेल परसेंटेज 25 टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एठारे मु नेछि तेणु आज ही क्लास रे एही 25 टी क्वेश्चन को आमे सॉल्व करबा एठारे तुमको मु बेस्ट सॉल्यूशन कहबी जहा द्वारा पूरा क्वेश्चन गुडी को पूरा सेकंड रे पूरा सॉल्व कर परिबा तेणु मु विश्वनाथ समस्त को स्वागत करूची विश्वनाथ मैथ्स रो आ गोटिए फ्रेश क्लास तेणु आमे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमे डिस्कशन करूचे तेणु परसेंटेज रो ऑलरेडी एते गुडी क्लास मु कर देछि जदि तुमे देखि ना हो जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन को सेटा तुम देखि पारिबो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि क्लियर तुम देखो ए जो पर्टिकुलर केतेटा फिक्स टाइप अछि जो फिक्स टाइप गुडा गुरो ओडिशा सीजीएल प्रति वर्ष क्वेश्चन पचाउछि क्लियर तेणु पूरा फटाफट आम डिस्कशन करबा देखो कोन देखो एटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन दिला The length and breadth and height of a room in the shape of a cupboard are increased by 20%, 25%, and 30% respectively. Find the percentage change in the volume of the cupboard. देखो आइदर तुम एटा सक्सेसिव मेथड कर परिबो सक्सेसिव मेथड कर परिबो क्लियर तीनिकिया पई गोटे सक्सेसिव मेथड अछि दीकिया पई जो सक्सेसिव मेथड अछि ताकू यूज करके मथे आकू बाहर कर परिबो क्लियर देछि हमर एठी इंक्रीज हे छि जे हम रेशियो मेथड करबा भी हे परिबो ता माने एठी लेंथ ब्रेथ हाइट लिखि देली और एठी हमरा वॉल्यूम बाहरिबो हमर लेंथ केते थिला 20% 20% माने 1/5 तो 5 रु केते हिजो 6 हिजो 25% माने 4 रु 5 हे होची 30% माने 10 रु केते हिजो 13 हिजो क्लियर हमर जदि हम काटिबा 5 के 5 5 दुगुणे 10 हे गला पुन जदि 2 रे काटिबा 2 के 2 2 3 की 6 हे गला तो 5 को केते हेला ना सर 20 हे गला ये 33 की 39 हे गला केते बढ़िछि सर 19 बढ़िछि क्लियर 19 बढ़िछि केते रु ना सर 19 टा बढ़िछि हमर 20 रु बढ़िछि इनटू 100 कर ता माने सर एठारे 20 पंचा केते ना सर 100 20 पंचा 95 95 कोन हिछि इंक्रीज हिछि कोन हिछि एटा बढ़िछि तो बढ़िछि एटा हमर इंक्रीज हबो क्वालिटी ऑप्शन लक्ष्य करो ऑप्शन डी देछि हमर इंक्रीज हैला क्लियर ओके पूरा फटाफट बढ़िया भाବରେ बुझिबार कार एठी डाउट नथिबो नेक्स्ट देखो जो पिला माने बैच नै पढिया चाहूछ पर्सनली मो ठारू से विश्वनाथ मैथ्स एप्लिकेशन डाउनलोड कर दो प्ले स्टोर रो सेटा तुमको मैथमेटिक्स रो स्पेशल बैच मिल जिवो जोटा 20 फेब्रुआरी रु स्टार्ट हेजी तेणु ए बैच रे तुमे जो माने बैच नै पढिया चाहूछ से माने ए बैच नै पढि परिबो क्लियर तुम चलो नेक्स्ट देखिबा A mobile is bought for rupees 5200 and sold 8320. Find the gain percentage. देखो आइदर तुम आको कोन करियो रेशियो रे कन्वर्ट कर दियो रेशियो रे कन्वर्ट कले कोन हेजिवो एठे गोटी शून्य को गोटी शून्य काटि दबा काटि दबा 520 रु 832 आकु भी आहुरी रेशियो रे माने आकु भी आहुरी काटि के छोटो कर परिबो कथा नै देखो आमे नॉर्मल लिखिबा तिरे 520 रु 832 केते अधिक अछि अच्छा 2 रु 0 गले 2 3 2 गले 1 8 5 गले 312 तेणु अधिक हूँ 312 ताऊ निश्चित भाव में 312 बाई 520 टू करिए सार 100 ताମାନେ ସାର୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂନ ଶୂନ ତ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 52 ପଣିକାରେ କୋଉଠି ଅଛି 52 କେତେ ଦେଖ 52 କେତେ 2 12 2 1 6 5 1 52 କହିଯିବ 6 ଦଶା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 60% ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି 52 ମୁଁ ଦେଖିଲି 312 ର ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ରେ 2 ଅଛି ଆଉ 52 ର ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ରେ 2 ଅଛି ମୁଁ 2 की କେତେ गुणिबी जे संख्याटा 2 ହେଇଯିବ ଆଇ ତ 200 को 12 ଏବଂ 5 ଯଦି 6 ରେ गुणि ତାହେଲେ 30 होची ତା ମାନେ 300 ପାଖା होगी होची 50 को 6 ରେ गुणिले 300 होची पुणी 2 को ଯଦି 6 रे गुणि देबी ତାହେଲେ 12 होची एमिति भी कैलकुलेशन करके तुमे आंसर बाहर कर करी कोन हैला ना करेक्ट डाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ 8.4 केजी इज 1428 ग्राम ताले 8.4 केजी केते ग्राम हो 8400 ग्राम हो जिवो 8400 ग्राम हो तापर 1428 बाई 8400 ग्राम इंटू 100 करबा नै ताम तमर एटा दुटा शून्य कटि जाउछ तमे देखो ओठी मो माइंड खर्च करिवि मते टोटल कैलकुलेशन करिया नै मु देखले आ यूनिट डिजिट केते अछि ना सर 4 अछि एपटे यूनिट डिजिट रे 8 अछि ताले मु 4 केते गुणि जे सेटा 8 हे जिवो आइ तो सर 2 रे गुणिले 8 हे जिवो 3 रे गुणिले तो हबनी 4 নাই 5 নাই 6 নাই ତାପରେ 7 ରେ ଗୁଣିବି ତା ବୁଝିଲନି ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି 4 କୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 8 ହବ 4 କୁ ଯଦି 2 ରେ ଗୁଣିବା 8 ହଉଛି
3 ରେ ହବନି, 4 ରେ ହବନି, 5 ରେ ହବନି, 6 ରେ ହବନି, ତାପରେ ଯାଇକି 7 ରେ ହବ। ଆଇଦର 2 ରେ ହବ, ଆଇଦର 7 ରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ରେ ଅପସନ ଅଛି କି? 2 ନାହିଁ, କେବଳ କଣ ଅଛି ନା 7 ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା 7 ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଡିଜିଟ୍ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ, 17%। କ୍ଲିୟର? ଦେଖିଲ, ତେଣୁ 84 17 ଗୁଣ, ନର୍ମାଲି ବି ଗୁଣ ଏମିତି 84 ତେବେ 10 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 840 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 80 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଦିଅ, 8 7 56, 560। ତାମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ? 800, ଇଏ 560, 8 5 1300 ସମଥିଙ୍ଗ, ତାମାନେ 1400 ପାଖାପାଖି ହଉଛି। ଆମର ସେଇ 17% ହିଁ ହବ। କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତୁମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛ। କଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଏକ୍ସାମରେ ପୁରା ଫଟାଫଟ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? এই ମେଥଡ଼ ଗୁଡାକ, ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଶିଖ। ଦେଖିବା ଆମେ 34 ନମ୍ବର। 2200 candidate appeared for an exam which is 1738 passed କଲେ। କାହିଁକି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ 1738 କୁ ଆମେ କେତେ ରହିବା? 22 ରହିବା। 22 ରେ କାହିଁକି 22 ରହିବା? ସାର୍ ଏପଟେ ଯଦି 2200 ଦେଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ 2ଟା ଶୂନକୁ 2ଟା ଶୂନ ତ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବନି ଏକ୍ସାମ। ବୁଝିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ଏମିତି କଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ କେତେ? 1738 କି ଆମେ ହରିବା 22 ରେ। ବୁଝିଲା? ଯଦି 22 ହରିବା କେତେ ହେଇଯାଉଛି କହିଲ? ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆରାମସେ ଲେଖିଦଉଛି, ଆରାମସେ ଲେଖିଦଉଛି। ନହେଲେ 200 ଲେଖିଲି, 2ଟା ଶୂନ 2 ଶୂନ କାଟିଲି। କ୍ଲିୟର? ଏଇଟା ଲେଖିବା ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ଯଦି 1738 ବାଇ 22 ହେଲା, ଏତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏତିକି ଏତିକି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ 1738 କି 22 ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ। କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମୋ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଏଠି ପୁଣି ମୋ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯେ ମୁଁ 2 କି ଯଦି ମୁଁ କେତେରେ ଗୁଣିବି ଯେ 8 ହବ। ତାମାନେ 2 କି 2 ଚଉକୁ 8, ତାପରେ 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଛକୁ 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। ଆଇଦର 4 ରେ ଗୁଣିବି, ଆଇଦର 9 ରେ ଗୁଣିବି। କିନ୍ତୁ 4 ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ରେ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ, କେବଳ 9 ଅଛି। କୋଉଥିରେ? ନା 79 ରେ ଅଛି। 79% ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? 79% ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। 79%। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ। এই ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। ହେଲା ଯେ if 76% of a number is added to 384, ମନେକର x ନମ୍ବରଟା, x ର 76% ମାନେ 76/100 is added to ଏତିକି 384 ସହିତ ମିଶିଗଲା, then the result is the number itself, ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା x ହେଲା। ବୁଝିଲା? ଆକୁ ଆଇଦର ଏମିତି କରିପାରିବ, ଏମିତି ଏଇ ମେଥଡ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି, ଅର୍ ମେଥଡ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ, ତାମାନେ କଣ ହବ ଏଠି? ଦେଖ, ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା, ଏଇ ମାନେ ଦେଖ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, 76x ପ୍ଲସ୍ 384 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 76x ବାଇ 100 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ସାର୍ x ଏଇଟା ଆର ପଡ଼ିଲେ 384 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ 76x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? এই 100ଟା ଆର ପଟେ ଗଲେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ 100x ମାଇନସ 384 ରେ ଦିଟା ଶୂନ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଏଇଟା ବାମକୁ ଆଣି ଏଇଟା ଡାହାଣକୁ ନେଇଯିବା। ଯଦି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 100x ରୁ 76x ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 24x ହେଇଯିବ। 24x ହେଇଯିବ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 38400। ତାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, 24 କି କେତେ? 24 କି 24, ଏଇଟା କଟିବ ନା? ଯଦି କଟିବ, ଦେଖ, 24 କେ 24, 38 ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ? 38 ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ? ସାର୍ 38 ରୁ 24 ଆମେ ଫେଡ଼ିବା 6 8 14 144 ହେଲା। 144 ହେଲେ 24 ହବ କେତେ? 24 କେତେ କିରେ? ନା ସାର୍ 144। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର 1600 ହେଇଯିବ କାଟିଲା ପରେ। x କେତେ ହେଲା? ନା x ହେଲା 1600। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼। ତୁମେ x ନେଇକି କରିପାରିବ। କ୍ଲିୟର?
अगर मैं कहबी नंबरटा होची 76% ऑफ ए नंबर ता माने ताकू साइड कर दटी राकू आ गोटे मेथड कहूँ बढ़िया मेथड कहूँ टे शुण और मेथड आना कहली मु देख 76% ऑफ ए नंबर ता माने 76 माने कौन 76% माने 76 बाय 100 माने आकु जदी काटिबा केते हे जिवो 4 जदी काटिया कटियो कि 4 दुगुणे 4 कटिबो 4 के 4 36 4 अष्टा मते 4 9 36 19 बाई काटिले 25 हेल 19 बाई 25 ता माने नंबरटा होची 25 एटा होची नंबरटा क्लियर 76% तार 76% केते ना 19 ती जदी ऐड ହେଇଛି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ନା 384 ସହିତ then the result is the number of itself ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 25 ୟୁନିଟ ନୁହଁ କି ଏ 25 ୟୁନିଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେକ କରିଦେମୁ ଆଗ କ୍ୟାଲକୁଲେଟରରେ 384 ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ କି ଏଟା 76% of a number is added to 384 ତାହେଲେ 76% of a number ତାହେଲେ ନମ୍ବରର 76% ମାନଙ୍କର ନମ୍ବରଟା 25 25 ର 76% ବେଶୀ ଆଠ ହେଲା 384 ରେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ନା ସେଟା 25 ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲା କି 25 ହେଉଛି ଆଉ ଗଳ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଥଡ ହବା କଥା ଗୋଟେ ଥର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଛି ମନେ କଣ ଦେଖାଉଥିଲେ 76% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ 384 ତୁମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମାନଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା ଏଇଠି ବି ଏକ୍ସ ନେଇକି ଆଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର 19 ବାଇ 25 ଓକେ ଯଦି ଆମେ 384 ସହିତ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ଏମିତି ନେଇକି ବି କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥଡ ଯାହା ହେଲା ଏଇ ମେଥଡ ସେୟା ହେଇଗଲା ସେମ୍ ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟର ଏକ୍ସ ପକେଇକି କର କିଛି କଥା ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଟିକେ ନା ଗଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 6 if Ramesh distributed 2205 chocolates from a box of 5250 chocolates what percentage of the chocolates will be left in the box and total ଅଛି 5250 distribute କରାହେଲା 1200 ଯୋଉ 2205 ତାହେଲେ ଅଛି କେତେ 5 4 4 3045 ଅଛି ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କରିବା 3045 କେତେରୁ ନା ସାର୍ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 5250 କରିବା ସାର୍ 1000 ଯୋଉ 100 କରିବା ଯଦି 100 କରିବା ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ କଟି ଯାଉଛି ଯଦି 25 ରେ କାଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିବ ଯୋଉଠି କୋଟା କଟିବ ନା କିରେ କୋଟା ଯଦି କାଟିବା 25 ଦୁଗୁଣେ 3045 ଯଦି ଆମେ 25 ରେ କାଟିବା ପଏଣ୍ଟର ବାହାରିବ ବୋଧେ ତାହେଲେ 5 ରେ କାଟିବା 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଠି ଦେଖ 5 କେ 5 ତାରେ 5 5 25 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯଦି 5 ରେ କାଟିବା ଆମେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 କେ 5 5 30 ତାପରେ 5 9 ଶୂନ 5 9 45 କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାପରେ 21 ଯଦି ଆମେ 609 କୁ ଯଦି ଆମେ 21 ଧରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 30 ହେଲେ ବେଶୀ ହେଉଛି 21 ଆମେ ଯଦି କାଟିବା କୋଉଥିରେ 609 କୁ ଆମେ 21 ଧରିବା କେତେ ହବ 30 ପଡ଼ିବ କେତେ 49 49 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହବ ହେଇଯିବ 50% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ 1800 candidates appeared ଗୋଟେ for an examination of which 1350 passed pass percentage ପାସ୍ କେତେ ହେବ ନା 1350 ବାଇ 18 କରିଦବ କାରଣ 0 ପରସେଣ୍ଟେଜ କଟିଯିବ ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ ନା 1350 ବାଇ 18 ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟେକ୍ନିକ୍ କୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ ତେଣୁ 8 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆସିବ 8 କେ 8 8 16 24 8 32 8 40
47 848 କଣ କହିଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରିବ ନା କଣ 37 ଟା ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଜିରୋ ଅଛି ନା ଯଦି ଜିରୋ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ 5 ଭାବିଥିଲି ଜିରୋ ଅଛି ନା ଯଦି ଜିରୋ ଅଛି ତାହେଲେ 8 ପଞ୍ଚା 40 ହେଇଯାଉଛି ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 5 ହିଁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଟା 5 ହିଁ ଆସିବ କ୍ଲିୟର 5 ଆସିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହବ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହବନି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଆଇଦର ଏଇ ଅପସନଟା ହବ ଆଇଦର ଏଇ ଅପସନଟା ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କେତେ ପାଖାପାଖି ନା ଧର ଏଇଟା 20 ଯଦି 20 ପାଖାପାଖି 20କୁ ମୁଁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 135 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ 20କୁ ସାର୍ ମୁଁ କେତେ 7ରେ ଗୁଣିଦେବି 20 ସତା 140 ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଟିକେ ନାକୁ 18ରୁ ଆମେ ଏଇଟା 20 କରିଛେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା 75% ହେଇଯିବ 7ରେ ଗୁଣିବା ନା 7ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର 75 କ୍ଲିୟର 75% ଯାହାକୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡାକ ଆସୁନି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ 3ରେ କାଟିବ କ୍ଲିୟର 3ରେ କାଟିବ 3ରେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ବି ହବ 18ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ବି ବାହାରିବ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁନି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ ଆଉ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର ଏ ମୋବାଇଲ ଇଜ ବଟ୍ ଫର 5100 ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ 5100 ରୁ 5100 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା ତାକୁ ବିକା ହେଲା 7905 ଟଙ୍କାରେ ତାମାନେ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି କହିଲ ନା ସାର୍ 5100 ମାନେ 6100 7100 2805 ହେଇଯିବ 2805 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 2805 କେତେରୁ ନା ସାର୍ 51 ହରିଦବା 51 ହରିଦବାନି କି 51 ହରିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ହବ ତେଣୁ ଆଇଦର ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଆଇଦର ଏଇଟା ତାପରେ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ହେଇଯିବ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ହବନି କାହିଁକିନା ଆର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ 5 ଅଛି ଏକକୁ ଯଦି ଆମେ 5ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର 5 ବାହାରୁଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି 50କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା 28 ପାଖାପାଖି ଆସିବ 50କୁ ଯଦି ମୁଁ 6ରେ ଗୁଣିଦେବି 30 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଇ 65ଟା ହବନି 6ରେ ଗୁଣିବାନି 50କୁ ଯଦି 5ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 28 ପାଖାପାଖି ହଉଛି ତେଣୁ 55% ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କଲିନି କାଟାକୁଟି ମୁଁ କଲିନି ମୁଁ ଭାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି 55% କଣ ହେଲା ଏ ମୋବାଇଲ ଇଜ ବଟ୍ ଫର 4900 ଆଉ ସୋଲ୍ଡ କରାହେଲା 7105 ଟଙ୍କା ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତମେ ଦେଖ ଏଠି 7105 ମାନେ ଏ 5000 କରିଦେଲେ ଆଉ 100 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଆକୁ ହେଲେ 205 ଧରାକୁ ହେଲା 205 ହେଇଗଲେ 5 2 7000 2000 205 ହେଇଯିବ ଅଧିକ କ୍ଲିୟର 2205 କେତେରୁ ସାର୍ 50000 ଇଣ୍ଟୁ ଯୋଉ 500 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ 100 କଟିଯିବ 50ରେ ହରିବା ତାମାନେ କେତେରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା 45% ହବ ମୁଁ କିଛି କଲିନି ରେ ଭାଇ କିଛି କଲିନି ବୁଝିଲା ମୁଁ କିଛି କଲିନି ଆନ୍ସର ବି 45% ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କଲି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିଲି 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କିଣିଥିଲା ସେ 7105 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ତାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଏଠି 105 ଅଛି ଏଠି 49 ଅଛି ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ତମକୁ ଫେଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଆମେ ଭାଇ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବା ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଏଇଠି କଣ କଲି ମୁଁ ଆକୁ 5000 ଭାବିଦେଲି ଆକୁ 5000 ଭାବିଦେଲି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 100ଟା ଏପଟେ ଯୋଉ 100 ଆଉ ବଢୁଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଲା ସେଇ ଯୋଉ 100ଟାକୁ ନେଇକି ଏପଟେ ମୁଁ ଆଡ କରିଦେଲି ତାପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 7205 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା 7205 ହେଇଗଲା 5000 7205 କେତେ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2205 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ 2205ଟା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ବୁଝିହେଲା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଦେଲା ଆମକୁ 2205 କେତେରୁ ନା 49ରୁ 4900 4900 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶୂନ ତ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଥାନ୍ତା ନା ଯଦି କଟିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଆର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ ଅଛି 9 ଆର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ ଅଛି 5 ମୁଁ 9କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବି ସେଟା 5 ହବ ନା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9କୁ ଯଦି ଆମେ 5ରେ ଗୁଣିବା ଆମର ଆର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ 5 ଆସିବ ଯଦି 5ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବି ଯେ ଏଇଠି 5 ନାହିଁ ଏଇଠି ବି 5 ନାହିଁ ଏଇଠି ବି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ 5 ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅପସନରେ ହିଁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ 5 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 45%ଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ କୋଉଠି ଶିଖିଛ କୁହ ତେଣୁ ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନରେ ତୁମେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକରେ ହିଁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ସ୍କୋର ବଢିବ ଓକେ ଆକୁ ସେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ କଣ କହିଥିଲି ଟାଇପର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଟାଇପ ଗୁଡାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ପକେଇ ଦଉଛି ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ
ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ଇନକ୍ରିଜ ହିଁ ଦେଇଥିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେଣି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପଚାରୁଛି କବର୍ଡର, ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଦେଖ ତାମାନେ ଦେଖ ହାଇଟ୍ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ହାଇଟ୍ ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବାହାରିବ 10% ମାନେ 10ରୁ 11 ହେଇଗଲା। 15% ମାନେ 3/20, 20ରୁ 23 ହେଇଗଲା। 20% ମାନେ 5ରୁ 6 ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ କାଟିବି ଗୁଡ଼ା କଟୁଛି କି ବେଶ କଟୁଛି 2 3 6 2 5 10 ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କାଟା କଟିବ କି କଟିବନି। 20 5 100 5 500 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା 11 3 33 କି 23ରେ ଗୁଣିବା। ଏମିତି ଗୁଣିବା 23 3 କେତେ 69 ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା କେତେ? ନା 69 ହେଇଯିବ ନା। 3 3 6 69କୁ ଆମେ ଯଦି 11 ଗୁଣିବା 11 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ ନାହିଁ? ହେଲେ ଆଗ ଏଟା ଗୁଣି ଦେଉଛି ତାପରେ କହୁଛି। 11 9 99 9 ଥିଲା 9 11 66 9 କେତେ 759 ବୁଝିଲା କେତେ ହେଲା 759। ତେଣୁ ଯଦି ଆକୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକଟା କହିଲେ ଟେକ୍ନିକଟା କ'ଣ ନା 69 ଯଦି ଆମେ 11କୁ ଗୁଣିବା 11 ଗୁଣିବା ଦେଇଛେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ 69 କେତେ ଅଛି 9 ଅଛି 9 ଲେଖିଦିଅ। 9କୁ 6ରେ ମିଶିଲେ କେତେ ନା 15 5 ଟଙ୍କା 1 6ରେ 1 ମିଶେଇ ଦିଅ 7 759 759 କେତେ ଅଧିକ ହଉଛି ନା 259 ଅଧିକ ହଉଛି। 259 ଅଧିକ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଅପସନଟା ତ କଟିଗଲା। ଓକେ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ 259 ବାଇ 500 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା କଥା। ଏଇ ଶୂନକୁ ଏଇ ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଲେଖିବି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବି କେତେ 259 ବାଇ 5 କେତେ ହେଇଯିବ 5 5 25 5 କେ 5 51 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି 51 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଯାତ୍ରା କରିବି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏ ମାରିବି 51.8%। ବୁଝିଲା 51.8%। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହବ। ମନେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତୁମକୁ ଆସିବ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ 8.2 kg ଇଜ୍ 1558 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 8.2 kgଟା 1508 ଗ୍ରାମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଇଟା ଦେଖ କହିଦେଉଛି। ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ଆମେ 8200 ଗ୍ରାମ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ 1558କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 82ରେ ହରିବି। ଯଦି 82 ହରିବି ମୁଁ କହିବି 2ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ସେଟା 8 ଭାଗ ଆସିବ। 2 ଚଉକ 8 ଏଥିରେ 4 ଗୁଣିବା 9ରେ ଗୁଣିବା 4 ଗୁଣିବା 4 ତ ଅପସନ ନାହିଁ 9 ଅଛି ନାହିଁ 9 ଅଛି 9 ବାରି 19 ବୁଝିଲା କି ଅପସନ ନାହିଁ 80 ଅପସନ ଗୋଟେ 9 ଅଛି 90%। ମୁଁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ କିଛି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କଲିନି କେବଳ ଅପସନ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କଲି। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଏଇଠି 83 ନମ୍ବରଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବେ ହବାର ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ 83 ନମ୍ବର ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 47 ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଫଟାଫଟ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି 2100 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପିୟର ହେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯୋଉଥିରେ କି 1638 ଜଣ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 1638 ବାଇ 2100 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା କଥା। ଏସବୁକୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା 21 ଯୋଉ 1638 ବାଇ 21। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ 1638କୁ 21ରେ ହରିଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି 1 ଅଛି 1କୁ ଆଇଦର ଯଦି ମୁଁ 8ରେ ଗୁଣିବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8 ହବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର 78% ହବ। ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି 78%। ବୁଝିଲା ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ହିଁ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 8.1 kg ମାନେ 1701 ବାଇ 8100 ତାମାନେ ଏକାଚିରେ ହରିବା। ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି 1କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 1 ହବ ଆଇଦର 1କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 1 ହବ ତାପରେ କେତେ 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ହବନି ବାକି ଠିକ ଅଛି। ଯଦି 1କୁ ମୁଁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 1 ହବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା 21% ହିଁ ହବ କାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ ଆଉ କୋଉଠି 1 ନାହିଁ ତେଣୁ 21% ଦେଖୁଛ ନା ଏମିତିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲ କି ମତେ ଖାଲି କୁହ।
ଏମିତିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲ କି? ସେ ଫଟାଫଟ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆକୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି, ସେଇ 2184 କୁ ଆମେ କେତେ ହରିବା? 26 ରେ ହରିବା। ଯଦି 26 ରେ ମୁଁ ହରିବି, ଯଦି ମୁଁ 26 ରେ ହରିବି, ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 6 କୁ କେତେ ଗୁଣେ 4 ହବ? ଏ 6 ଚଉକୁ 24, ତେଣୁ 4 ରେ ଗୁଣେ 4 ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା 36, 6 7 ବେଳେ 6 48, 6 9 54, 9 ରେ ଗୁଣିଲେ 54 ହବ। ଓକେ, ଆଇଦର 4 ରେ ଗୁଣିବା, ଆଇଦର 9 ରେ ଗୁଣିବା, କିନ୍ତୁ 9 ରେ ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବନି। 4 ଅଛି କୋଉଠି? ଏଠି ଦେଖ, 84 ରେ, ଏଇଟା 84% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ? 84% ହେଇଯିବ। ଏମିତିଆ ସଲ୍ୟୁସନ କୋଉଠି ଶିଖିଥିଲେ ମତେ କୁହ ଖାଲି। ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା ସେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି, 2075 ବାଇ କେତେ କରିବା? 25 କରିବା। 25 ଯଦି କରିବା, ମତେ କୁହ 5 କୁ ମୁଁ ଯଦି କେତେ ଗୁଣିଲେ 5 ହବ? ଆଇଦର ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୁଣି ପାରିବା? ଦେଖ, ଏଟା ଟିକେ ନାକୁ ଟପ୍ ଆସିବ 5 ରେ, କାହିଁକିନା 5 କେ 5 ହେଇପାରିବ, 5 10, 5 3 15 ହେଇପାରିବ। 5 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 40, 5 45। ଓକେ, ତେଣୁ 1 3 5 7 9 ଯୋଉଥିରେ ଗୁଣିବା ସେଟା ଆମର ସେଇ 5 ପାଖାପାଖି ଆଉଛି। ଆଉଛି ନା? ଆଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କଣ କରିବ? ଆକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେସିକ୍ ମେଥଡରେ ତୁମେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡରେ କରିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ଯେ 5 7 9 ସବୁ ଏତକ 5 ଅଛି, 7 ଅଛି, 3 ଅଛି, 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି। କୋଉଟା କରିବ? ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ହିସାବ କରିବ। କେତେ ହିସାବ କରିବ? 25 ଅଷ୍ଟା 200, 75 ହେଲା, 25 3 75, 83%। ବୁଝିଲା? କାରଣ ନର୍ମାଲି ବି କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଏଟା ସହଜ ହଉଛି। 25 ରେ ନର୍ମାଲି କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆମର 83% ବାହାରୁଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଟା କିଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବେସିକ୍ ମେଥଡ ଏଟା ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ସେମିତି। 1950 କୁ ଆମେ କେତେ ହରିବା? 75 ରେ ହରିବା। 75 ରେ ହରିବା। କେମିତି ହରିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି? 7.5 କେଜି କେତେ ହବ? 7500 ଗ୍ରାମ ହବ। ପୁରା ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ 1950 ବାଇ 7500 ଇଣ୍ଟୁ 100। ରିଲେସନ କଟିଥାନ୍ତା, ସେଟା ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲି। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଷ୍ଟେପଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି, ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଶିଖ। ତାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବି 5 କୁ କେତେ ଗୁଣିଲେ 0 ଆସିବ? 2 ରେ ଗୁଣିଲେ 5 କୁ 0 ଆସିବ। 8 ଗୁଣିଲେ, 6 ରେ ଗୁଣିଲେ ବି ହବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କଣ ଅଛି? 8 ଅଛି, 4 ରେ ଗୁଣିଲେ ହବ, 4 ରେ ଗୁଣିଲେ ହବ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଠି ନର୍ମାଲି କାଟିଦବା। 25 75 ହେଇଯିବ, 25 ସତା 25 ସତା 175 ରୁ 95 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 20, 200, 25 ଅଷ୍ଟା 200, 3 ରେ ଗୁଣି କାଟିବା ଯଦି କେତେ ହେଇଯିବ? 2 ଗୁଣେ 6, 18। ହେଲା? 6% ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଏନି ଡାଉଟ୍? ତାକୁ ସେମିତି କରିପାରିବ ଆରାମସେ ପୁରା, ନା କରିପାରିବନି? ପୁରା ଆରାମସେ ହବ। ଦେଖ, 1360 କୁ କେତେ ହରିବି? ନା ସେଟା 85 ରେ ହରିବି। ଯଦି 85 ରେ ହରିବି, ତାହେଲେ ତ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ରେ କାଟିବି। 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 5 କେ 5, 35, କାରଣ 17 5 85। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏଠି 5 କାଟିଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 13 36, 5 7 35, 10 5 ଦୁଗୁଣେ 10। 17 କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିବା। 17 କେ 17 ଓଲିଆ 10, 102। 17 16 ହବ, 17 16 କେତେ? 102। 16% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଏନି ଡାଉଟ୍? ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଯେ ବାପା, ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମର ଏଟା ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଥିଲି, ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲାନି ବୋଲି। କେମିତି ହେଲା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଜୋସ୍ ଜଙ୍କସନ୍ 2026। ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲରେ, ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ରାକେଶ କଣ କରିଛି? ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି 15% ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ର ଅନେଇଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, 20% ବହିରେ, 30% କ୍ଲଥେସ୍ରେ, ଆଉ ବାକି ତିକ ସେ ସେଭ୍ କରିଛି। ହେଲା? ବାକି ତିକ ସେଭ୍ କରିଛି, ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅନ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ହି କମ୍ସ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଫାଇନାଲି ସେଭ୍ଡ ଏତିକି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12,550 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିଛି। ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ? ସେ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ,
ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, 15, 20, 30 କାରଣ ଟୋଟାଲ ମାନଙ୍କର 100%। 100%, ସେ 15% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 20%, ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 30%। ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକ? 3, 2, 5, ଇଏ 15, 65% ହେଇଗଲା। 65% ହେଲା, ଆଉ ରିମେନିଂ କେତେ ରହିଲା? 35% ଏତିକି ହଉଛି ରିମେନିଂ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ 35% ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ? 12,565। ଆମକୁ ପଚାରିଲା ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ମାନେ 100% ଭ୍ୟାଲୁ। 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ସହଜିଆ ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ନାକୁ ହାର୍ଡ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉଥରେ, ହେଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝେଇଦେବି। 100% କେତେ ହବ ମତେ କୁହ? 100% କେତେ ହବ? ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି 35 ରେ କାଟିବି, ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। ତ 1255 ହଉଛି ଆମର 100% ଭ୍ୟାଲୁ। এটা হଉଛି 35% ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 5 କାଟିବି, 5 7 35 ହେଇଯିବ, 5 କାଟିଲେ 20 ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି 7 କାଟିବି, ଆରାମସେ କଟିଯିବ। 7 କାଟିଲେ 7 କେ 7 ହେଲେ 7 5 12 55, 7 8 56 ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ 7 7 49 ହେଇଯିବ। ହେଲେ 6 ହେଲା 65, କହିଲେ 66, 7 8 56, 63। ବୁଝିଲା? ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଆଉଥରେ କହୁଛି, ନହେଲେ କଲ୍ ଆସିଲେ ଅନମୋସ୍ କହିବି। ଦେଖ 7 କାଟିବେ, 7 କେ 7, ତାପରେ ଯଦି 7 ହେଲା, ତାପରେ 12 7 ଗଲେ କେତେ? 5। ବୁଝିଲା? 55 ହେଲା, 7 7 49 ହେଲେ 6, 66 7 9 63, 63 ହେଲେ ପୁଣି 66 63 ହେଲେ 3 35 7 5, ତାମାନେ 1785 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଶୂନ ଦେଇଦିଅ ଏଠି, 2 5 10, 0 1, 2 8 1 19, ରଖିଲା 1, 2 7 14 15, 5 1, 2 2 3, 35,000। କ୍ଲିୟର? 35,900। ଏଇଟା ଇଜି ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଇଜି ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଏଇ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। এটা ତୁମକୁ ନେଇଯାଉଛି ହୋମୱାର୍କ। ରାକେଶ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା 10% ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, 20% ବହିରେ, 25% କ୍ଲଥ୍ ଆଉ ସେଲ୍ସ ରେଟ୍। ଫାଇନାଲି ସେଟା ଏତିକି ଆଣ୍ଡ ହେଇଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ। ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା 35740। କ୍ଲିୟର? ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ହୋମୱାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଛି ଆନ୍ସର ବି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଛି ଆନ୍ସର 35,420। ହେଲା, ଦେଖ ଆକୁ ବି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ 9,25 ମନ୍ଥଲି କମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଏଇ ସେଇ ସେଇଟା କେତେ ହବ? ମୋର ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ, ନିଜେ କରିବ। ତାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି, ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 20% 38ର ତାମାନେ କେତେ ହବ? 38ର 20% ହଉଛି 38 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 76। 40% 44ର, ତାମାନେ 4 ଚଉକୁ 16, 6 ରଖିଲେ 1, 4 ଚଉକୁ 16 1 17, 176। ତାହେଲେ 76 ରୁ 176 କେତେ ଅଧିକ? 100 ଅଧିକ। ତେଣୁ 100 ବାଇ 176 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବ। କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ ଆକୁ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିଦେବ, ମୁଁ କାଲକୁଲେଟର ମାରିଦେଉଛି, ଭଲ ଆସିଲା ନା? 100 ଯଦି ଆମେ 100ରେ ଗୁଣିଛେ କେତେ ହେଉଛି? 10,000 ତ ହବ, ଆମର ଜାଣିଛେ ଆମେ। ହରିବ କେତେରେ? 176, 56.81, 56.81% ହବ। କ୍ଲିୟର? 56.81% ହବ। ଆକୁ କାଟାକୁଟି କରିକି ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା? କ୍ଲିୟର ନା? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କାରଣ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇ 55 ନମ୍ବରଟା, এই 55 ନମ୍ବରଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ହେଲା, ନିଜେ କରିବ ହୋମୱାର୍କ। କରିଦେଲି ତମକୁ। ଓକେ, 55 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି? 54.08%। ହେଲା, ନିଜେ କରିବ ଏଟା। ତାପରେ
आंसर तो कहया कथा नहीं तो कारण तुमे डाउट करियो ना। देखो एटी क्वेश्चन गोटे आसला ये जो 54 नंबरटा कहते एटा बुझिया पे कहते माने एंजा टाइप रो क्वेश्चन गोटे पिलाटे कमेंट करथला कन्फ्यूज होतला बुझिला आराम से बुझिदबा 54 नंबरटा सइला बोधे ना देखो 53 नंबर देखो तापर 54 नंबर बुझेई देबी चला जी इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 80% candidates pass in section A 77% in section B while 80% fail in both subjects ଯଦି ପାସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା କ୍ଲିୟର ତାମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି B A ଏଇଟା B ତାମାନେ ଏଠି 77% पूरा बेसिक ଆମେ କରିବା ବୁଝିଲା पूरा बेसिक ଆମେ କରିବା এই টাইপର क्वेश्चन ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଛି ତଥାପି ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ 80% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାସ୍ କଲେ ସେକ୍ସନ ଏ ରେ 70% ବି ରେ କିନ୍ତୁ 18% କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଥ ସେକ୍ସନରେ ଯଦି 18% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି 18% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ପାସ୍ କେତେ କରିଥିବେ ପାସ୍ କେତେ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ରୁ 18 ଗଲେ 100ରୁ ଯଦି ଆମେ 18 ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 82% ପାସ୍ କରିଥିବେ ବୋଥ ଦି ସବଜେକ୍ଟରେ ବୋଥ ଦି ସେକ୍ସନରେ କ୍ଲିୟର ତାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ए लिखिदेली ମୁଁ बी लिखिदेली ए ଦେଇଛି ଆମକୁ 80% ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ 77% ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାରିବ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ a ଇନଟୁ b କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ତ a ଇନଟୁ b ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ 8 7 15 157 ହେଇଯିବ 80 77 ମିଶେଇ ଦେଲି 80 ମିଶାଣ 77 ମିଶେଇ ଦେଲି ତମର କେତେ ହେଲା 157 ହେଇଗଲା 157 ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ 157 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବିଟା ବାହାର କରିବି ମାନେ ଏଇ ମଝିଟା ବାହାର କରିବି କେତେ ହବ ସାର୍ ଏଇ 157 ରୁ ଫେରିଦେବି 82 ତାମାନେ 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5 15 ରୁ 8 ଗଲେ 7 75% ହେଇଛି ସେଇ 1425 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଥ ସେକ୍ସନରେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 75% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1425 1425 ହଉଛି 75% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା କେତେ ଜଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାମାନେ 25 3 75 25 ଚौक 100 3 କାଟିଲେ 3 चौक 12 12 ହେଲେ 2 22 21 15 4 5 20 0 2 4 7 28 2 30 0 3 4 चौक 16 3 19 ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ହେଇଛି ଅପସନ ଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢେଇଛି ଏଥିରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅତି କମରେ ଥିବା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ହେଲା ପଢେଇଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ এই টাইপର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସିଲେ ତା ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ଥିଲା ଓକେ এই টাইପର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କାହିଁକି ଡାଉଟ କରୁଥିଲା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ମୁଁ 100 ଯଦି ଲେଖିବି 100 ତା ନିଜର 100% ମୁଁ ଯଦି 80 ଲେଖିବି 80 ତା ନିଜର 100% ମୁଁ ଯଦି 70 ଲେଖିବି 70 ତା ନିଜର 100% କଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ତା ନିଜର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଜର 100% ମୁଁ ମୋ ନିଜର 100% ବୁଝିବା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ସେ କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ क्वेश्चन ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦଉଛି ଯଦି ନିତିନ ଡୋନେଟ୍ କଲା 19% ସେଭିଙ୍ଗସର ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମକୁ 19% ସେଭିଙ୍ଗର ଅର୍ଫାନେଜ ଆଉ 19% ସେଭିଙ୍ଗର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ରିମେନିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 12,900 of savings is deposited in bank. Find the salary if 80% of the salary in his savings account. ତାହେଲେ ସାଲାରୀ ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ମନେକର ନିତିନ 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି କ୍ଲିୟର ଏଇ 100 ଟଙ୍କାରୁ ସେ କଣ କରୁଛି 19% ତାପରେ ପୁଣି 19% ଠିକ ନାହିଁ ତାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ 80% ପଇସା ରଖିଛି ମାନେ 100ରୁ 80 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତାମାନେ ଏଇ 80ଟା ତା ନିଜର 100% ମନେ ରଖିଲ 80ଟା ତା ନିଜର 100% ତାମାନେ ଏଇ 80ରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 19% କଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଉ 19% ଅର୍ଫାନେଜ ଆଉ 19% କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଟୋଟାଲଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି 19 3 କେତେ ନା 57 ହେଇଯାଉଛି 57 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାର ରିମେନିଂ କେତେ ରହିବ
ତାହେଲେ 80ରୁ 57 ଫେଳିବନି, ତମେ 100ରୁ ଫେଳିବ। କଣ କହିଲି? ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ନା, ଏ ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତା ନିଜର 100%। ତାମାନେ 100ରୁ 57 ଯଦି ଆମେ ଫେଳିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର? ନା ସାର୍ 43 ହେଇଯିବ। 43% ହେଇଯିବ ରିମାଇନିଂ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 12,900 ଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ 12,900 ନୁହଁ କି, ଏ 12,900 ହଉଛି 43% ର ଭ୍ୟାଲୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ମୁଁ 80ରେ ଗୁଣିବି ନା 100ରେ ଗୁଣିବି? କେତେ ଗୁଣିବି? ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, 80 କଥା ନାହିଁ। ଆମେ 100ରେ ଗୁଣିବା। 100ରେ ଗୁଣିଲେ ହିଁ ଯାଇକି 80% ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଯେତିକି ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଯେତିକି ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ? ନା ଏଇଟା ହଉଛି 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ମୁଁ 80% ଲେଖିଲି। ଆମେ 100% ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଉପରେ 100 ଗୁଣିବା। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବି 43 ତିରିକି 3 3 12 ଅଛି, 43 ତିରିକି ହବ। ଏଇଟା 43 ତିରିକି ଏ 30 ହେଇଗଲା, 300 ହେଇଗଲା କଟିଲା ପରେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନକୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନକୁ କାଟିଦେଲି। ଯେ ମୁଁ 4 କାଟିବି, ତ ମୁଁ 8 4 କାଟିବି। 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 4 କାଟିଲେ 25, ପୁଣି 2ରେ କାଟିଲେ ହେଇଯିବ ଏଟା। ତାମାନେ 25 ଆଉ 15, 25 15 ଗୁଣିଲେ କେତେ କିରେ? ଦେଖ, ତାହେଲେ 25 କୁ ମୁଁ 15 ଗୁଣିବି, 15 ପଞ୍ଚା 75, 5 ରଖିଲା 7, 25 25 7 5 12 ମାନେ 32। 25 25 12 12 37, ତାହେଲେ ହଉଛି ଦିଗସନ ଦେଲି ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲନି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାରଣ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ହଉଛି ମୋର କାମ। ତେଣୁ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି? ଜଣେ ନିତିନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ 19% କଣ କରୁଛି? ତା ସେଭିଂ ହେଲା 19% ସେଭିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ, 19% ଅର୍ଫାନେଜରେ, ଆଉ 19% ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। କାରଣ ସେଭିଂର, ଏ ସବୁ ଯାକ ସେଭିଂର। ତାମାନେ 57% ସେଭିଂର ସେ କେବଳ ଡୋନେସନ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଯଦି ସେ 80% ତାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ଇନକମଟା ହଉଛି 100, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 80%, ମାନେ 80 ଅଛି। ତାମାନେ 80ରୁ ସେ 57 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହେଲେ 100ରୁ 57 ଗଲେ ଆଉ କେତେ? 43 ରହିଲା। 100ରୁ 57 ଗଲେ ହେରି କେତେ? 43 ରହିଲା। ବୁଝିଲା? 43 ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତାର ସାଲାରୀ କେତେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 43% ଟା, এই 43% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ରିମେନିଂ, ମାନେ 12,900 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ହବ, ତାପରେ ଆମେ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦବ। 80 ୟୁନିଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ। ଯଦି 80 ୟୁନିଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା, ଆମେ 100 ୟୁନିଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଏ ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି ଆମର 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଲେଖିଦେଲେ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ, ନା ବୁଝିଲନି? ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦଉଛି ମୁଁ। କଣ କରିବି ଏଠି? ମୁଁ ଲେଖିଲି 100 ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, 100ରୁ 80 ହଉଛି ସେଭିଂ ତାର, এটা হচ্ছে ইনকম। ক্লিয়ার? ইনকম এটা সেভিং। তার মানে এଥିରୁ ସେ 57% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ରହିଛି କେତେ? 43%। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 43% ଟା ହଉଛି ଆମର 12,900 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ। 12,900 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହବ ଆମର 300। ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହେଲା 300। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, 100% କେତେ ହେଇଯିବ? 30 ଦିଟା ଶୂନ। ତାହେଲେ ଏଇ 80% ଟା ଯଦି 30,000 ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏ 30,000 ହଉଛି 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମେ ପଚାରି ବାହାର କରିବା 100%। ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା, 7 ଗୁଣେ 8, କାଟିଲେ 25, କାଟିଲେ 15, କେତେ ହେଇଯିବ? ହେଇଯିବ। ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି କାଲକୁଲେଟ କରିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲେ ବି ହେଇ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି।
ନାଇଁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମେଥଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ହେଲା। এই ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି କାଇଁ, এই ମେଥଡ଼ଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ବୁଝିଲା। এই ମେଥଡ଼ଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆgar କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଏଇ 80% ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ 80% ରଖିଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ, ଧୀରେ କେତେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଏବେ ଦଉଛ ହେଲା। ବା ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖିଲି 100 ଥିଲା, 100ରୁ କେତେ ହେଲା, 80 ହଉଛି ତାର ସେଭିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇନକମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସେଭିଂ। ଓକେ, ସେଭିଂ ସେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି କେତେ, ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ଟୋଟାଲ 57%, ତାର 57, 100ରୁ 57 ଗଲେ 43, 43% ରିମେନିଂ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 12,900 ହଉଛି 43% ଭ୍ୟାଲୁ, 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3, ଏ ହେଲା 30,000। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 30,000ଟା ହଉଛି 80% ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇ 80% ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ସେଭିଂଟା ବାହାରିଛି ହେଲା। ଯେଟା ସେଭିଂସଟା ବାହାରିଲା, ବୁଝୁଛ ନା, ଯେ ଆମର ସେଭିଂସଟା ବାହାରିଛି। ଅଲଗା ଲେଖିଲେ କିଛି ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଇନକମ୍, ତାର 80 ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି ତାର ସେଭିଂ, 80% ସେଭିଂ କରୁଛି, ଏଥିରୁ ସେ 57% କଣ କରୁଛି, ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତାର ରିମେନିଂ କେତେ ଅଛି, ରିମେନିଂ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆମର 43%। ତାମାନେ ଆମେ ସେଭିଂ ବାହାର କରିବା, ସେଭିଂ କେମିତି ବାହାରିବ, ସେଟା 12,900 ଦେଇଛି ଆମକୁ, 43% ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମକୁ 100% ଦେଇଛି କେତେ, ସାର୍ ଆମର 30,000 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା 30,000 ସେଭିଂ ବାହାରିଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ସେଭିଂ, ସେଭିଂଟା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଇନକମ୍ ବାହାର କରିବା ଏଥର, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 30,000ଟା ହଉଛି ଆମର 80% ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମେ 100% ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବୁ, କେତେ ହେଇଯିବ 375 ରେ, ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିଲା। ଯେହେତୁ ସେଭିଂ ଇନକମ୍ ଲେଖୁଥିଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ, ମୁଁ ସର୍ଟ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲି, ବୁଝିଲା। ଯିଏ ବୁଝିବା ପିଲା ସେ ବୁଝିଥିବ, ଯୋଉ ପିଲା ଟିକେ ନାକୁ ୱିକ୍ ଥିବ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ବୁଝିଲା। ସେଇ ମୁଁ ଏଠି ବେଟର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ 30, 31 ରୁ 55 ଟୋଟାଲ 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ପଢେଇଲି, କ୍ଲିୟର। ଏହାର କ୍ଲାସ ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବ, ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ 20 ଫେବୃଆରୀରୁ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବେସିକରୁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି 6 ମାସ 8 ମାସ ପଢିବା ପାଇଁ, ଏହି ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। এই ବ୍ୟାଚରେ ପୁରା ବେସିକରୁ ପଢାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୁରା ବେସିକ ଲେଭେଲରୁ ପୁରା ଜିରୋ ଲେଭେଲରୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଜିଏଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିପାରିବ। ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।